बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। मैं आज बच्चों को ये बताऊं कि छोटू राम जो है, छोटू राम जी नानू राम जी के द्वारा, वहाँ पे तो आवाज़ नहीं है, तो संकल्पों से काम चलता है, रेज मार के काम चलता है। तो छोटू राम जी रेज मार के नानू राम जी को रेज मार के, और फिर नानू राम जी कृष्ण वाली आत्मा को रेज मार के और गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करके कृष्ण वाली आत्मा वाणी चलाती है। तो वाणी ऐसे चलती है। तो ये सब निमित्त बन जाते हैं वाणी चलाने के। तो ये जो अव्यक्त वाणी एक मेरे को मिली है इतनी अच्छी, तो ब्रह्मा कुमारी में जो अव्यक्त वाणियाँ चलती है, तो वाणी चलाने वाला अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता। वाणी कौन चला रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, वो नहीं पता चलता। और वाणी कौरव यादव पांडव तीनों के लिए चलती है। अब कौरव अपने हिसाब से वाणी पढ़ते हैं या बताते हैं ज्ञान, एक शिव का ज्ञान है उनके पास। उनका खाली धरती पर का ज्ञान भी नहीं है, धरती पर का भी नहीं है, और ब्रह्मांड का तो बहुत दूर की बात है। जब धरती पर का भी ज्ञान नहीं है, तो ये हुए ना कौरव यादव पांडव, तीन सेना। तो तीनों अपनी अपनी रीति से उसी वाणी के अंदर जितना समझ में आता है उतना पढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और सेकंड बार वाले वो जो अपने हिसाब से वो अपनी वाणी पढ़ते हैं। लेकिन जो बेहद का ज्ञान है, बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान, वो भी इन वाणियों के अंदर बहुत है। बेहद का बाप और बेहद का दादा, तो हद का दादा हद का बाप अलग हुआ, बाप दादा। सिंधी में भाई को दादा कहते हैं। तो चलो वो जो करते हैं करने दो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए कि बेहद के बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए कि वाणी कैसे चलती है और किसका क्या पार्ट है। हर कोई अपना अपना पार्ट सही तरीके से वो बजा रहा है। कौरव अपनी रीति से पक्के हैं, उनकी जड़ इतनी मजबूत है कि कोई हिला ना पाए। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पक्का है, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बेहद का ज्ञान, जो बेहद का हमारा ज्ञान का सार क्या है, हमारा बेहद के बापूजी, बेहद के बापूजी, बेहद के छोटू राम जी और बेहद के बापूजी। तो हमें इन वाणियों में भी मिलता है ये सारा ज्ञान, जो बापूजी की तरफ इशारे होते हैं। उस ज्ञान को हम समझ के और फिर मैं बच्चों को बताती हूँ। तो ये वाणी मैंने जो पढ़ी है 3-4-83 की व्यक्त वाणी है। इसमें लिखा है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। अब बताओ प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है हमारे लिए? जो बेहद का, हमारे लिए एक ही शब्द है कि बेहद में जाना है, बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान है, बेहद की स्थिति होनी चाहिए, और बेहद के घर में जाना है, और बेहद का हमारा संसार है। तो हमारे लिए जो शब्द है बेहद मना सब हदों से पार, जितनी भी हदें हैं, जितनी हदें मतलब गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी है सारा पार। तो हदें, ये सारी हदें हैं, इन हदों को भी पार, इन हदों से पार हमारा बेहद का बाप है, और बेहद का ज्ञान है, बेहद की तिथि है, बेहद का स्थान है, सब कुछ बेहद का है, हद में कुछ भी नहीं है। तो हम विश्व को बदलने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं बेहद के बच्चे, तो उनको ये बातें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ सदा बेहद की स्थिति में सिद्ध करने वाले। क्या बेहद के ज्ञान तो बापूजी ने दिया, तो बेहद की स्थिति भी बापूजी ने बताई, आत्मस्वरूप की स्थिति।
बेहद की स्थिति, आत्मस्वरूप की स्थिति, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, आत्मा समझ के परमात्मा से लिंक जोड़ना, सुप्रीम अथॉरिटी से लिंक जोड़ना, जिससे बेहद की पावर आनी है। पावर आएगी कैसे? आत्मस्वरूप में स्थित होकर और बेहद के स्थान पर स्थित होकर और बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के, तब वो पावर हमारी आत्मा में आएगी। उसको कहेंगे बेहद की स्थिति। हमारी स्थिति भी बेहद की, आत्मस्वरूप की स्थिति बेहद की। तो फिर क्या लिखा है? सदा कर्मातीत। क्या? कर्मातीत बाबा। तो कर्मातीत माना कर्म बंधनों से मुक्त। आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, क्या? आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, क्या? बेहद की बुद्धि। बुद्धि में क्या है? बेहद का बाप और बेहद का ज्ञान। बुद्धि में क्या है? बेहद के दादाजी और बेहद का ज्ञान। तो बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि। तो दृष्टि में क्या है? दृष्टि से भी हम बेहद को देखना है, बेहद के स्थान को देखना है। वो हमारा असली घर है, हमारा असली स्थान है। बेहद के का अमर लोक है, जहाँ अविनाशी अमर लोक है, वहाँ हमारा असली घर है, वहाँ हमें जाना है। तो हमारी बुद्धि में भी ये रहना चाहिए कि बेहद का स्थान। तो बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति। वृत्ति माना सोच। सोच भी हमारी बेहद की होनी चाहिए। और बेहद के सेवाधारी। कितने? बेहद के सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से। क्या है? बेहद के बच्चे कौन है? श्रेष्ठ बच्चे। श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने के लिए आए हैं। देखो कितना अच्छा मामा के साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। तो बेहद का स्थान किसको कहेंगे? जहाँ बापूजी रहेंगे वही बेहद का स्थान है। चाहे अहमदाबाद में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे घर में रहें, जहाँ बापूजी रहेंगे वही बेहद का स्थान है। तो सारे ज्ञान का, वह इस पढ़ाई का, जो बापूजी ने पढ़ाई है उसका, बापूजी ने बेहद की पढ़ाई है ना, तो सारे ज्ञान व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही है, एक बात। तो बापूजी ने 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, बेहद का ज्ञान, ज्ञान योग, योग भी बेहद का योग, और सेवा, वो भी बेहद की सेवा, और धारणा, धारणा स्वरूप अनात्म स्वरूप। तो सारों सब्जेक्ट वही हो गए। पहली क्लास में भी वही सब्जेक्ट होते हैं, वही बड़ी क्लास में भी वही सब्जेक्ट होते हैं, मगर उसका परिवर्तन तो होता है ना। तो ये यहाँ पे आगे क्या लिखा है? चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है। क्या बात है? बेहद है। सब कुछ बेहद है। पढ़ाई भी बेहद की, ज्ञान भी बेहद का, योग भी बेहद का, स्थिति भी बेहद की, और बेहद के टीचर भी हमारे बापूजी, बेहद के बाप, बेहद के टीचर, बेहद के सतगुरु। तो सब कुछ बेहद हुआ। तो बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। क्या? देखो कितना अच्छा मामा क्या है। अभी सभी बच्चों को क्या करना है? बेहद में, बेहद की स्थिति में और बेहद में जाकर वो पुरुषार्थ करना है, स्थित होना है। यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है। देह की हद से बेहद, देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, माना आत्म स्वरूप में स्थित होना, देही स्वरूप में स्थित होना।
और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि से अंत तक पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थि दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? दोनों स्वरूप में क्या रहा? बेहद। बेहद, बेहद की स्थिति, बेहद का स्थान, बेहद के दादाजी और बेहद की पढ़ाई, सब कुछ बेहद था। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो और करनी है, इस लिस्ट को तो अच्छी तरह जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, जब सब हदों से पार हो जाओगे, सब हदें पार कर लोगे, तब क्या होगा? जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में और बेहद घर, बेहद के सेवादारी, सर्व हदों के ऊपर विश्व विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बन जाओगे, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाओगे। परम शांति। పరమ శాంతి. ఈరోజు బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ రహస్యాలు ఓపెన్ చేయుటకు దివ్య సందేశం రూపంలో ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక పిల్లలకి బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బేహద్ పిల్లలకు బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారము, ప్రియస్మృతులు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను పిల్లలకి చోటూరాం గురించి చెప్పాలి అని, చోటూరాం ద్వారా రచించబడ్డ నానూరాం గురించి చెప్పడానికి ఈ సందేశం ఇస్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే చోటూరాం ఉన్నారో ఆయన బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క రచన. అది బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో కాదు, ఆల్మైటీ అథారిటీ ఉన్నతోన్నతమైన బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామం నుండి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండానికి, మల్టీ యూనివర్సు ఈ బ్రహ్మాండం నుండి పరివర్తన ప్రారంభం చేయుటకు వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఫస్ట్ రచన బలరామ్గా ఒక ఆత్మను రచించారు. దాని తర్వాత చోటూరాం నెక్స్ట్ రెండో రచన. దాని తర్వాత బాపూజీ ఇంకా డైరెక్ట్గా ఏ రచన చేయలేదు అని బాపూజీ సాకారం మనకు వీడియోల్లో చెప్పారు. ఇంకపోతే నానూరాం ద్వారా బీకేలో మురళీలు, అవ్యక్తవాణిలు నడుస్తూ ఉన్నాయని మొన్న బాపూజీ బీకే వాళ్ళ యొక్క రహస్యాన్ని ఓపెన్ చేశారు లైవ్ ప్రోగ్రాంలో. మరి అక్కడ ఎలా నడిపిస్తున్నారు అని సంకల్పాలు, ఆలోచనలు చాలామందికి నడుస్తూ ఉంటాయి. మరి నానూరాము సంకల్పాల ద్వారానే పని చేయిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ వాక్కు అనేది ఉండదు, ఆఖరి రూపంలో వారు రేసెస్ వేసి పని చేయిస్తూ ఉన్నారు. చోటూరాం కూడా రేసెస్ వేసి నానూరాంకి చెప్పడం, నానూరాము కృష్ణవాలి ఆత్మ ఎవరైతే లేఖరాజు ఉన్నారో గుజరాత్ దాదిలో ప్రవేశించేటువంటి ఆత్మ అవ్యక్త రూపంలో ఆయన పైన రేసెస్ వేసి పవర్ని పంపించి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. అలా ఆత్మవాణి నడిపిస్తూ ఉంది కృష్ణవాలి ఆత్మ. ఈ యొక్క విషయం నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలకు తెలియాలి. విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం బేహద్ పిల్లలుగా నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏదైతే అవ్యక్తవాణి అని నడుస్తూ ఉందో అది నేను మీ అందరికీ చెప్పడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ ఏదైతే మరి అవ్యక్తవాణి నాకు ఒకటి మంచిది దొరికింది, దాని గురించి చెప్తాను. వాణి నడిపించేది అవ్యక్త బాపు దాదా అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ బాప్ అంటే ఆకారి బాప్, దాదా అంటే మనకు తెలుసు సాకారి బాప్.
వీళ్ళ యొక్క డైరెక్షన్ ద్వారానే నడుస్తూ ఉంది అని. కంటికి కనిపించదు. అయితే ఈ వాణి కూడా ఎవరు నడిపిస్తున్నారు, దీని వెనకాల ఎవరి హస్తం ఉన్నది ఎవరికీ తెలియదు. మరి వాణిలో చెప్పారు కౌరవులు పాండవులు 3 సైన్యాలు ఉన్నాయి. ఈ వాణి అవ్యక్త వాణి మురళీలు అనేవి 3 కోసము అని. కౌరవులు తమ యొక్క లెక్క అనుసారంగా వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో చదువుతూ ఉంటారు, చెప్పుకుంటూ ఉంటారు జ్ఞానాన్ని. ఒక్క శివుడి జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, అది కూడా సంపూర్ణంగా లేదు. ఈ భూమి మీద యొక్క జ్ఞానం అన్నా అది కూడా సంపూర్ణంగా లేదు. 5000 సంవత్సరాల డ్రామా ఇదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద ఎన్నోసార్లు అయింది, ఇప్పుడు మళ్ళా అవుతుంది అన్న పాయింటే తప్ప అంత మించిన జ్ఞానం లేదు. మరి భూమి ఎప్పుడు తయారైందో అనే విషయం కూడా వాళ్ళకు తెలియదు. ఇకపోతే ఏదైతే రౌరవ నరకం ఉన్నదో దాని గురించి వాళ్ళకు తెలియదు. కౌరవులు యాదవులు పాండవులు 3 సైన్యం వారి వారి తెలివితేటల అనుసారంగా వాళ్ళ బుద్ధిలో జ్ఞానం అర్థమైన విధంగా ఆ వాణిలను చదువుకుంటూ ఉన్నారు. అట్లానే అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. మిగతా అన్నీ కూడా వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఇక శంకర్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ లెక్క అనుసారంగా కూడా ఈ వాణిలను చదువుతూ ఉంటారు. కానీ అసలైన బేహద్ అర్థాలు బేహద్ జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది బేహద్ బాపు బేహద్ టీచర్గా ఈ మన కూర్చొని చెప్తుంటేనే ఆ అవ్యక్త వాణిల్లోనూ సాకార మురళిల్లో ఉన్నటువంటి రహస్యాలన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. బేహద్ బాపు మరియు బేహద్ దాదాజీ, హద్దులో దాదా కూడా ఉన్నారు. హద్దులో దాదా అంటే దాదా లేఖరాజు. బేహద్ బాప్ అంటే ఆకారి బాప్, బాప్ దాదా. ఇక్కడ సింధీలో దాదా అంటే బాయి అని అర్థం. కృష్ణ ఆత్మ దాదా లేఖరాజు మనకు సోదరుడు. సరే, ఇంకపోతే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సింది, బేహద్ పిల్లలందరికీ అన్ని రహస్యాలు ఓపెన్ కావాలి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క పాత్ర ఎలా నడుస్తుంది అని. ఎందుకంటే ఈ డ్రామాలో బేహద్ డ్రామాలో ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు, చేయాల్సిందే కూడా. లేకపోతే డ్రామాలో అందరి పాత్ర ఒకే రకంగా ఉంటే ఎలా నడుస్తూ ఉంటుంది. కౌరవులు తమ దృష్టిలోని పక్కాగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వారి యొక్క మూలాలు దృఢంగా ఉన్నాయి. ఏదైతే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారో 5000 సంవత్సరాల డ్రామా ఏదైతే మరి వినాశనం అవుతుంది, మళ్ళీ డ్రామా రిపీట్ అవుతుంది, భూమి మీద స్వర్గం వస్తుంది అని ఏదైతే పక్కా అయ్యారో దాని నుండి వాళ్ళు కదలటం లేదు. వారి వారి లెక్క అనుసారంగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, మంది బేహద్ జ్ఞానం బేహద్ బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ బాపూజీ, బేహద్ చోటురామ్ బాపూజీ మరియు బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ. ఈ వాణీలు మనకు గీతలో యథార్థ అర్థంని రహస్యాన్ని మనకు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇషారా ఇస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం అర్థమైన వాళ్ళే బేహద్దు పిల్లలు. బేహద్దు పిల్లలకి ఇప్పుడు 3, 4, 83 అవ్యక్త వాణిలో పాయింట్స్ చెప్తాను. ఈ యొక్క అవ్యక్త వాణిలో ప్రథమ పురుషార్థం అంతిమ పురుషార్థం ఏంటి అని చెప్పబడి ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం ఏంటి అని. మన కోసమైతే ఒకే ఒక మాట, బేహద్దులోకి వెళ్ళటము, బేహద్కే బేహద్దు బాపుని స్మృతి చేయటము, బేహద్కే బేహద్ జ్ఞానాన్ని వినటం, బేహద్కే బేహద్ స్థితిని పొందటం. ఇప్పుడు బేహద్ అన్న మాట అక్కడ కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు బీకేలో కూడా. ఎప్పటి నుంచి అంటే బాపూజీ చెప్పడం బిగిన్ చేసిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది, మనం కూడా బేహద్దులో ఉన్నామని రుజువు చేసుకోవటం కోసం అలా ఒక మాటను వాడుతూ ఉన్నారు. కానీ దాని యొక్క అర్థం వాళ్ళకు తెలియదు. బేహద్దు అంటే హద్దు లేనిది. 5000 సంవత్సరాల డ్రామా హద్దు అయిపోయిందిగా, మరి వాళ్ళు బేహద్దు డ్రామాని ఎక్కడ అర్థం చేసుకున్నారు. ఏదైతే ఈ శబ్దం ఉన్నదో అన్ని హద్దుల్ని కూడా దాటి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎన్ని హద్దులు ఉన్నాయి అంటే బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు, మల్టీ యూనివర్సులు, ఇవన్నీ హద్దే. ఎక్కడైతే రచన జరుగుతూ సర్జన విసర్జన జరుగుతుందో అదంతా హద్దే అని చెప్పేశారు. ఈ హద్దును దాటుకుంటే బేహద్దు జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. బేహద్దు బాపు చెప్పింది అర్థమవుతుంది. బేహద్దు జ్ఞానం, బేహద్దు స్థితి, బేహద్దు స్థానము అన్నీ కూడా బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతాయి. హద్దు అనేది కొంచెం కూడా ఉండదు. మన విశ్వాన్ని మార్చడం కోసం
ఇక్కడ పురుషార్థం చేస్తున్నాం, ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. బేహద్దు పిల్లలందరూ కూడా అన్ని విషయాలు కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకే దేంట్లో ఏముందో మీకు తెలియాలి. ప్రథమం మరియు అంతిమ పురుషార్థము అంటే బేహద్దు స్థితి, బేహద్దు స్థితిలో ఉండటం. బేహద్దు జ్ఞానము బేహద్దు స్థితిని తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు స్థితి అంటే ఆత్మస్వరూపం, పరం లైట్ స్వరూపం. ఆత్మగా అనుకొని బేహద్దు పరమాత్మను, పరంపితను జ్ఞాపం చేయటం. అనేక మంది పరమాత్మలు ఉన్నారు, కానీ బేహద్దు పరమాత్మ ఒక్కరే, ఆల్మైటీ అథారిటీ. ఆత్మగా అనుకొని పరమాత్మతోటి, పరంపిత బేహద్దు బాపుతోటి లింకును జోడించటం, సుప్రీం అథారిటీ తోటి లింకును జోడించటం, దీన్నే బేహద్దు యోగం అంటారు. దీనితోటే బేహద్దు పవర్ అనేది వస్తుంది. పవర్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి బేహద్దు స్థానంలో స్థిరంగా అయ్యి బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే ఆ పవర్ అనేది మన ఆత్మలోకి వస్తుంది. ప్రేమతోటి స్మృతి చెయ్యాలి. ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞానయుతంగా తెలుసుకొని స్మృతి చెయ్యాలి. అప్పుడు బేహద్దు స్థితి అనేది ఉంటుంది. మన యొక్క స్థితి బేహద్దు ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితి. మళ్ళా దీంట్లో కూడా రాశారు సదా కర్మాతీత స్టేజ్ అని. బాబా కర్మాతీతంగా అయిపోయాడని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు దాదా లేఖరాజు బ్రహ్మా బాబా. కర్మాతీతం అంటే కర్మ బంధనాల ముక్తులు అవటం. మరి ఆయన కర్మ బంధనాలు ముక్తులైతే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామానికి వెళ్ళాలిగా, సూక్ష్మవతనంలో ఎందుకున్నారు? ఈరోజు బేహద్దు బాపు బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉన్నాడు అని కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు బేహద్దు బాపు బేహద్దు స్థితి అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు? సాకార రూపంలోనే ఉన్నారు. దీన్ని బేహద్దు బుద్ధి ద్వారా, బేహద్దు దృష్టి ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతారు. మరి బేహద్దు బుద్ధి ఏంటి? బేహద్దు జ్ఞానం అర్థమవుతుంది బేహద్దు బుద్ధి ఉంటేనే. అంటే హద్దులో గిరిగీసుకొని ఒకే విన్నది ఒకటే అదే అంటూ విచారసాగర మతనం చేయకుండా బుద్ధికి తాళం వేసుకొని కూర్చోవటం హద్దు. బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ, బేహద్దుకే బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దుకి బుద్ధి, బేహద్దు దృష్టి. ఇలాగ మనం ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే దృష్టి మారుతుంది, సృష్టి మారుతుంది. బుద్ధి మారితే ఆ స్థితి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు స్థానాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అదే మన అసలైన ఇల్లు. మన స్థానం ఇది కాదు, ఇది హద్దు. ఈ బ్రహ్మాండం సమాప్తమయ్యేది, విలీనమయ్యేది, పరివర్తన అయ్యేది. పరివర్తన అంటే గెలాక్సీ లోపలికి ఇమిడిపోయేది, అస్తిత్వం కూడా కోల్పోతుంది. మరి బేహద్దుకే బేహద్దు అమరలోకము అంటే ఎక్కడైతే అవినాశి అమరత్వం, పరమలైట్ పరమతత్వం ఉంటుందో అది అవినాశి అమరలోకం. ఈ బ్రహ్మాండక వైకుంఠం కూడా అమరలోకం కాదు, శివపురి అమరలోకము కాదు, పరంధామము కాదు. ఇది బాపూజీ చాలా చక్కగా స్పష్టంగా చెప్పారు. మనకు తెలుసు మనం ఆ పరంధామానికి, ఆ అమరలోకానికి వెళ్ళాలి. మన బుద్ధి లోపల సదా ఇదే మాట ఉండాలి, బేహద్ అమరలోకం, బేహద్ స్థానము అని. ఇది బేహద్దు బుద్ధి ద్వారా చేరుకునేది, బేహద్దు దృష్టి ద్వారా చూసేది, బేహద్దు వృత్తి ద్వారా ఆలోచించేది. వృత్తి అంటే ఆలోచన. ఆలోచన కూడా అనంతమైన బేహద్దు జ్ఞానం గురించే ఉండాలి. అప్పుడే సేవ కూడా మనం బేహద్దుగా చేయగలుగుతాం. ఎంత బేహద్దు సేవ చేస్తూ ఉంటారో అంత బేహద్దు సేవాదారులు అవుతూ ఉంటారు. ఇలా శ్రేష్టమైన పిల్లలకి బేహద్దు పిల్లలు అంటే ఎవరో తెలిసిపోతుంది. శ్రేష్టమైన పిల్లలు, శ్రేష్టమైన బేహద్దు పిల్లలు సాకార రూపంలో ఉన్నారు. సాకార వతనంలో బేహద్దు స్థానంలో కలుసుకోవటం కోసం బాపు దగ్గరికి వచ్చారు. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యము. సాకార వతనంలోకి బేహద్దు స్థానంలోకి కలుసుకోవటానికి వచ్చారు అన్న పాయింట్ ఉందంటే అది ఎక్కడ? సాకార రూపమేగా. బేహద్దు స్థానం అంటే బేహద్దు జ్ఞాన స్థానం. ఎక్కడైతే జ్ఞానం ఇస్తున్నారో బాపు అక్కడికి బేహద్దు స్థానంలో కలుసుకోవటానికి బేహద్దు పిల్లలందరూ వచ్చారు అంటే అది అహ్మదాబాదు, ఢిల్లీ. బేహద్దు స్థానం అని దేన్ని అంటారు? ఎక్కడైతే సాకారంగా బాపు ఉన్నారో అది బేహద్దు స్థానం. భలే అహ్మదాబాదు కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, తన ఇల్లు కావచ్చు, బాపూజీ ఉండేది బేహద్దు స్థానం. ఏదైతే జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారో అది బేహద్దు విద్య. బాపూజీ చెప్పేటువంటి విద్య, బాపూజీ బేహద్దు విద్యను నేర్పుతూ ఉన్నారు. రోజంతట్లో కూడా ఈ జ్ఞానం
బేహద్దుగా 4 సబ్జెక్టులు పూర్తిగా ఇస్తూ ఉంది. ఒక్క బాపు టీచర్ సద్గురు రూపంలో బాపు ఇక్కడ ఉన్నారు. 4 సబ్జెక్టులని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఈ 4 సబ్జెక్టులు ఏంటి? బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు సేవ, బేహద్దు ధారణ. బేహద్దు ధారణ అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్దు అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం. సేవ అంటే బేహద్దు సంకల్పాలతోటి అనంత జ్ఞానంతో ఆలోచన చేసి మల్టీ యూనివర్స్ వరకు పరివర్తన చేయాలి అనేటువంటి సబ్జెక్టు. ఫస్ట్ క్లాసులో ఏదైతే సబ్జెక్టు పాస్ అవుతూ ఉంటారో గొప్ప క్లాసులోకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. ఇది గొప్ప సబ్జెక్టు. కానీ ఇక్కడ పరివర్తన జ్ఞానం ఉంది. ఎక్కడైతే మరి మురళీలు చెప్పబడి ఉన్నాయో అక్కడ వాళ్ళకే, ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళకే అర్థం కావటంలా. ఈ 4 సబ్జెక్టుల యొక్క మూల సారం కూడా ఒకటే, బేహద్. అన్ని బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. హద్దు లేనటువంటి దాని గురించి ఆలోచించాలి, ధారణ చేయాలి, జ్ఞానం వినాలి, యోగం కూడా అలాగే చేయాలి. అందుకనే మన విద్య పిహెచ్డి విద్య బేహద్దు విద్య. బేహద్దు కే బేహద్దు బాపు, బేహద్ కే బేహద్దు టీచరు, బేహద్ కే బేహద్దు సద్గురు, అన్నీ కూడా బేహద్దు. బేహద్దు శబ్దము స్వరూపంలోకి తీసుకొని రావాలి, ప్రాక్టికల్గా తీసుకురావాలి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ పురుషార్థం. ఏం చూడాలి, ఇది ఎంత గొప్ప మహావాక్యము. ఇప్పుడిప్పుడే పిల్లలకి అందుకే చెప్పడం కోసమే నేను వచ్చాను అంటున్నారు మా. బేహద్దులో, బేహద్దు స్థితిలో, బేహద్దులోకి వెళ్ళి పురుషార్థం చేయాలి. ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పురుషార్థం. ఫస్ట్ బాపు బిడ్డగా కావాలి అంటే మరజీవాగా కావాలి. దేని ఆధారంతో అంటే దేహము హద్దులో నుండి సమాప్తం కావాలి. హద్దు జ్ఞానము, హద్దు ప్రపంచం నుండి బేహద్దు దేహీ స్వరూపంలో స్థిరం కావాలి. అనగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరం కావాలి, దేహీ స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండాలి. దేహి అంటే అశరీరి, ఆత్మ పరం లైట్ స్వరూపం. బేహద్దు ఫరిస్తా స్వరూపం కూడా ఈ యొక్క లిస్టులోనే వస్తుంది. దీని యొక్క అర్థము హద్దులోని రిస్తాలన్నీ వదిలి అనంతం బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోవటం. ఫరిస్తా అంటే కోయి రిస్తా నయ్యే, ఆది నుండి అంతిమం వరకు పురుషార్థం ఇదే. ప్రాప్తి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. లక్ష్యం ఉంటేనేగా లక్షణాలు వచ్చేది. స్మృతి మరియు సమర్థత మీకు తెలుస్తుంది, స్వరూపంలోకి వస్తుంది. 2 రూపాల్లో ఏముంది? బేహద్. బేహద్దు స్థితి, బేహద్దు పని, బేహద్దు దాదాజీ, బేహద్దు విద్య, అన్నీ బేహద్దే. ఆది నుండి అంతిమం వరకు ఏ రకాలుగా హద్దులు ఉన్నాయో వాటిని కూడా బ్రాహ్మణులు, జ్ఞానులు, యోగులు తొలగించుకోవాలి. ఈ లిస్టు చాలా పొడవుగా ఉంది. హద్దులో ఏమున్నాయి అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సర్వ హద్దులను దాటుకొని బేహద్దు స్వరూపంలోకి వెళ్ళటం. ఎప్పుడైతే సర్వ హద్దుల్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో అప్పుడు బేహద్దులో స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు. బేహద్దు స్వరూపంలో, బేహద్దు ఇంట్లో, బేహద్దు సేవాదారిగా, బేహద్దు విశ్వ పైన అధికారిగా అవుతూ ఉంటారు. మీకు బేహద్దు విజయం లభిస్తూ ఉంటుంది, విజయరత్నాలుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడే అంతిమ కర్మాతీత స్టేజిని అనుభవం అనేది చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా ఈ విషయాలు గుర్తించాలి, తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నా. నమస్తే, పరం శాంతి. మా యొక్క దివ్య సందేశాన్ని హిందీ, తెలుగు 2 వింటూ ఉండండి. బాపూజీ చెప్పింది బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.